اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرۃ ودخل الجنہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. میرے بچوں آج ہم لوگ کیمسٹری 9th کلاس چیپٹر نمبر 6 جس کا نام سولوشنز ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے جی سولوشنز کی. اور جناب سولوشنز کیا ہوتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں. لیکن اس چیپٹر کے میجر کانسیپٹس کیا ہوں گے اس کو اردو میں محلول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ محلول کہتے ہیں. تو سولوشن، اب پہلی بات تو سولوشن کیا ہے، پھر ایکوس سولوشن کیا، پھر سولوٹ اور سالوینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. سیچوریٹ، پھر سولوشن کی ٹائپ آ جائیں گی آن دا بیسس آف کنسنٹریشن. ایک ہے سیچوریٹڈ، ایک ہے ان سیچوریٹڈ، ایک ہے سپر سیچوریٹڈ سولوشن. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں اوور ڈوز، نہیں سمجھا. ایک ہوتا ہے پیٹ بھر گیا، ایک ہوتا ہے بھوک ہے، ایک کہتے ہیں غیر سیر شدہ بھوکا، سیر شدہ پیٹ بھرا ہوا، سیر سن رہے ہو. اور ایک کیا سیر شدہ سے بھی اوپر ہوتا ہے نا سپر سیچوریٹڈ، کہ بھوک سے مطلب پیٹ بھر گیا اس سے بھی اوپر اوور ڈوز کر لیا، وہ گلے سے باہر آ رہا ہے. سمجھ آیا نہیں یار؟ الٹیاں لگتی ہیں نا. تو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں. پھر ٹائپس آف سولوشنز ہیں آن دا بیسس آف دا فزیکل اسٹیٹ آف سولوٹ اینڈ سالوینٹ. فزیکل اسٹیٹ آف دا سولوٹ اینڈ سالوینٹ کی بیسس کے اوپر 9 ٹائپس آف سولوشنز کی we will discuss those. پھر کنسنٹریشن یونٹس کیا ہیں کہ اگر ہم نے سولوشن کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنا ہو، بیان کرنا ہو، سن رہے ہو، اسٹینڈرڈ سولوشن وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں سارا کچھ پتا ہو، اس میں سولوٹ کتنا اور سالوینٹ کتنا ہے. تو ایک سولوشن کو اگر آپ نے میتھمیٹیکلی ڈسکرائب کرنا تو کیسے کرنا ہے؟ آپ سمجھ آئے؟ جب تک میتھمیٹکس میں نہیں آئے گا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اس سولوشن کے بارے میں. تو ہاؤ ٹو ڈسکرائب اے سولوشن میتھمیٹیکلی اور نیومیریکلی اور کمپلیٹلی. کلیئر ہوا؟ سو آپ کا لاسٹ ٹاپک ہوگا کمپیریزن آف دا سولوشن. سولوشن میں، سسپینشن میں اور کولائڈز میں کیا فرق ہے. we will talk about these concepts. جناب علی، ایک ہوتا ہے ٹرو سولوشن. ٹھیک ہے. ٹرو سولوشن کیا ہوتا ہے، پھر فالس سولوشن بھی ہوں گے، وہ کیا چیز ہے. we will talk about those concepts. بٹ فرسٹ آف آل جناب علی آپ کا فرسٹ چیپٹر آپ کا فوراً دماغ میں آ جانا چاہیے. کس کس کے آ رہا ہے؟ کس کس کے آ رہا ہے؟ ایک پتہ کی بات ریکارڈ کرا دیتا ہوں. اگر آپ نے یہ چیک کر لو، آج ایک ترازو دے رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے ٹیچر کی ذات سے علم کا فیض مل رہا ہے، تو یہ چیک کرو آپ کے ٹیچر کی کوئی بات آپ کو کتنی یاد ہے. بس جس کو بات زیادہ یاد ہوگی سمجھ لو آپ نے اپنے ٹیچر کی ذات سے زیادہ فائدہ اٹھایا. اور جس کو بات یاد نہیں ہوگی اس نے کم فائدہ اٹھایا. اور جس کو ٹیچر کی خوبی یاد ہے، خامی پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو انتہا درجے کا فائدہ اٹھایا. اور جس کو صرف ٹیچر کی خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی، اس کا ستیہ ناز ہوگا. اب بس بہت، اب کام شروع. تو مکسچر کیا جی پتر؟ مکسچر سادہ سی بات ہے، ایک امپیور سبسٹانس ہے. پیور وہ ہوگا جس میں یا تو سارے مالیکیولز ایک جیسے ہوں. اب سمجھ آیا؟ پہلے دن جب میں نے سمجھا تھا مجھے کیونکہ بیسس نہیں تھی. اب دیکھو پانی ہے، سارے مالیکیولز H2O ہوں گے. اب آپ کے ساتھ دیکھیں ہائیڈروجن اور آکسیجن بیٹا کیمیکلی ملے ہوئے ہیں نا، تو ایک چیز بن گئی نا، جڑ گئے نا آپس میں کیمیکلی. ویلڈ ہو کیا نہیں ہوا، کولنٹ بار بنا ہوا نہیں بنا ہوا. اب وہ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ دونوں مل کر ایک نئی صفت انہوں نے ڈیولپ کر لی، اور اس صفت کا نام ہے پانی. بس کمپاؤنڈ ہے، اس لیے تو ایلیمنٹ نہیں کہہ رہا نا، اس لیے تو کمپاؤنڈ کہہ رہا ہوں نا. نہیں سمجھے، بٹ ہے پیور. ویلز لگ گئے آپ.
اب شیلز آپس میں مل چکے ہیں, مرج ہو چکے ہیں, بس سن رہے ہو, سن رہے ہو, شاباش. تو کیا ایک امپیور سبسٹانس جو کنٹین کرتے کنٹینز 2 اور مور پیور سبسٹانسز, اب بات سمجھ آئی, اس میں 2 یا 2 سے زیادہ پیور سبسٹانسز آپس میں ملے ہوئے ہوں گے. کیسے؟ فزیکلی, ان کی اپنی کمپوزیشن میں کوئی چینج, ان کے مالیکیولز کے سٹرکچر میں کوئی چینج نہیں آئے گا. جیسے چینی اور ریت کو ملا لو, پانی میں ریت ڈال دو, ریت پانی میں ریت رہتی ہے, پانی پانی رہتا. وہ سن رہے ہو؟ ہاں. An impure substance that contains 2 or more pure substances that retain their individual chemical characteristics. کیا بات ہوئی؟ امپیور سبسٹانس ہے, 2 یا 2 سے زیادہ پیور سبسٹانسز کے ملنے سے بنا. اور کیسے کہ ملنے کے بعد بھی they retain, وہ برقرار رکھیں their individual, اپنی انفرادی یا اپنی ذاتی, اپنی ذاتی, اپنی ازلی, اپنی ابتدائی, اپنی کافی ہے, اپنی انڈیویجول, اپنی خصوصیات, کیمیکل پراپرٹیز, کیمیکل کریکٹرسٹکس از کالڈ مکسچر. SiO2 ریت پانی میں ملنے کے بعد بھی SiO2 ہی رہتی ہے, اس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج نہیں ہوتی, اس کی ذات چینج نہیں ہوتی, اس کی فطرت چینج نہیں ہوتی, اس کی جبلت چینج نہیں ہوتی. An impure substance which is formed by the typical combination, کیا؟ Oh, sorry. Which is formed by the, وہ typical, پیچھے والا چیپٹر میں typical properties, میرے دماغ میں وہی چڑھا ہوا. Sorry, really sorry for this. An impure substance which is formed by the physical, typically, اب physical combination آپ کو یاد ہے کہ اس میں نہ آخری شل کے الیکٹرونز حصہ لیں گے اور نہ نیوکلیس حصہ لے گا, چیز جو کی تو رہے گی. یاد آیا؟ ریت پانی سے ملی, کچھ بھی ایکسچینج نہیں کیا, جیسی تھی ویسے کی ویسے ہی رہی. تو یار یاد رکھنا, an impure substance which is formed by the physical combination of 2 or more than 2 elements or compounds in any proportion. An impure substance ایک ناخالص شے which is formed by the physical combination of 2 or more than 2 pure خالص اشیاء کے ملنے سے. کس سے؟ فزیکل کمبینیشن سے, کیمیکل سے نہیں. ٹھیک ہے, ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں. آپ سبسٹانسز ہی کہتے ہیں 2 اور مور دین 2 پیور سبسٹانسز ان اینی پروپورشن. پانی میں چینی کا 1 چمچہ ڈالا, میٹھا پانی, 2 ڈال دو, پھر بھی میٹھا ہی ہوگا. پروپورشن کچھ بھی ہو, بن جائے. کلیئر ہوا؟ اس کالڈ اے مکسچر. اے مکسچر کین بی کنورٹڈ انٹو 2 اور مور پیور سبسٹانسز. اب میں مثال دیتا ہوں. لوہے کے کچھ ٹکڑے ریت میں گر گئے, مکسچر بن گیا. کیا ان کو اٹھا کے باہر نہیں نکال سکتے؟ سولوشن کا بننا, نمک کو پانی میں ڈیزالو کرتے ہو, نمکین ہو جاتا ہے. پانی رہتا, نمک الگ بات آپ کو نظر نہیں آتا. کیا نمک سے پانی کو الگ کر سکتے ہو؟ کیسے بتاؤ؟ میتھڈ کا نام بتاؤ, میری بات یاد نہیں رہی. یہ فیض پایا تم نے کل کے لیکچر سے. ہاں, ایویپوریٹ کریں گے. پروسیس کا نام بتا, پروسیس کا نام بتا. نہ ڈیفینیشن یاد, نہ پروسیس کا نام. ہاں, نہ ایویپوریشن کنڈنسیشن دونوں یوز ہوتے ہیں. اس میں میتھڈ کا نام بتاؤ. یہ ہے تمہارے نتیجہ, یہ نکلا. خود چیک کرو, اپنے ضمیر کو ٹٹولا کرو کہ میں نے کتنا پایا اپنے استاد سے. جو میں لینے کہتا میں دیکھے, ترازو رکھو ہاتھ میں ہر وقت. اسی وجہ سے تمہیں نہیں ملتا کہ استادوں کو کسی اور جگہ پہ کھوجتے رہتے ہو. اللہ والو علم لو ان سے. خامیاں سب میں ہیں, اور جہاں بھی جاتے ہو گند کی 1 تھیلی سال لے کے جاتے ہو, سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے بھائی. استاد بھی کھاتا, تم بھی کھاتے ہو. گند کی 1 تھیلی پیٹ, اس میں سب گند ہے. ایک گٹ نیچے سب گند ہے. بڑے ہم سارے کے سارے انسان ہیں. بولو ڈسٹیلیشن آج سے یاد رکھنا. کشید کرتے ہیں ایویپوریشن کنڈنسیشن کے ذریعے سے, بوائلنگ اور کنڈنسیشن کے ذریعے سے. واٹر کو بوائل کرو گے, نمک نیچے رہ جائے گا. فزیکل میتھڈ ہے بھائی. پانی ایویپوریٹ کرتا, پانی رہتا نہیں رہتا, اور بوائل کرتا, پانی رہتا. کیمیکل کمپوزیشن چینج نہیں ہوتی. فزیکل اسٹیٹ کا چینج ہونا فزیکل ریئیکشن. اللہ والو تو فزیکل طریقے سے اے مکسچر کین بی بروکن انٹو اٹس کمپوننٹس. اس کو اس کے کمپوننٹ, پیٹرول ملا پانی سے الگ کر سکتے ہو ڈسٹیلیشن سے؟ نہیں. بولو بھائی, بولو کر سکتے ہو. میتھڈ کا نام کشید ہے اردو میں, انگلش میں کہتے ہیں ڈسٹیلیشن. A mixture can be converted into 2 or more pure substances by a physical method.
क्लियर हो गया? क्योंकि फिजिकल है ना, मिक्सचर फिजिकल रिएक्शन से बनता है, तो फिजिकल चुन कर अलग कर सकते हो, बॉयल करके अलग कर सकते हो, कंडेंस करके अलग कर सकते हो, बट होगा फिजिकल प्रोसेस, केमिकल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज नहीं होंगे। सुन रहे हो? एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स क्या है भाई? हवा, ठंडी हवाओं, फिजाओं, ये हवा क्या है? बोलो, हवा प्योर सब्सटेंस है? बोलते नहीं। हवा क्या है? मिक्सचर है, मिक्सचर। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, सुन रहे हो? डस्ट पार्टिकल, सुन रहे हो? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड मौजूद है एज ए पोल्यूटेंट्स, सुन रहे हो? हाँ, तो मिक्सचर हुआ ना, फिजिकली मिले हैं? नहीं, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, नहीं, सुन रहे हो? तो एयर इज ए मिक्सचर, वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जिसमें आपकी मछलियां जिंदा हैं, उसमें भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है। उसके गिल्स, पता है मछली के गिल्स होते हैं नहीं होते? गल पड़े रेड कलर के मछली के। आप पता क्या करते हैं, या हम क्या करते हैं बेटा? हम लंग्स के जरिए से हवा अंदर जाती है, हमारे लंग्स ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, बाकी हवा को बाहर निकालते हैं, साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल देते हैं, सुन रहे हो? मछली के गल पड़े पानी जो है, इसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, वो गल पड़े पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को अंदर कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। अभी भी नहीं समझे? सुन रहे हो? वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, भाई मिक्सचर है। अब प्योर वाटर तो ना हुआ, टेबल सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या हुआ? मिक्सचर हुआ ना, मिक्सचर हुआ। सॉल्ट प्लस सैंड क्या हुआ? बोलो, आगे चलें। लो अल्लाह बोलो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कितनी है? एक होता है होमोजीनियस, यकजान, क्या यकजान, क्या अल्लाह ने खूब फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये नहीं, आयत मेरे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाहु अकबर। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, लक़द जाअकुम, तुम्हारे पास हकीकत में आ गए, रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अब मुफस्सिर इसकी तफसीर करते हैं, कहते हैं वो रसूल मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारी जान, जिनकी तुम जान, तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द उनको होती है। जहन्नुम में तुम जाते हो रोना, जहन्नुम के अल्लाह ताला माफ फरमाए नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, जहन्नुम की तरफ तुम बढ़ते हो और रोना उनको होता है। गुनाह तुम करते हो, तकलीफ में तुम होते हो, रोते क्या? नहीं समझे? अब तो जहानों की जान है, ये तुम्हारी जान है। क्या खूबसूरत तफसीर फरमाई है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अनफुस के जान को कहते हैं ना, जान को, कुम तुम्हारी जानो, सुन रहे हो? तुम में से तुम्हारी जानों को इकट्ठा करके एक जान बना दी अल्लाह ने। सिम वो है जिससे तुम ऑपरेट हो रहे हो, वजह तख्लीके कायनात वो है जिससे तुम ऑपरेट हो रहे हो। नहीं समझ आ? नहीं समझ? अल्लाह ने दुनिया सजाई उस जान के लिए है, ये जाने उस जान की वजह से, सुन रहे हो? वो जान तुम पर फौक़ियत रखती है। नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की जान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जान से भी ज्यादा हक रखते हैं। अल्लाह, जिधर कहें सर दे दो, चुप करके दे दो, तुम उनके खरीदे हुए हो, सुन रहे हो? तुम उनके गुलाम, अल्लाह का हुक्म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे सर के ताज हैं, हमारी माओं से भी ज्यादा रुतबा रखती हैं वो हमारे लिए, सुन रहे हो? सुन रहे हो? जैसे हमारी माँ कितना रुतबा, उससे भी ज्यादा रुतबा रखती। तो समझो, चलो आज मुझे होमोजीनियस का मतलब क्या? यक जान, क्या? एक जान। सो होमोजीनियस यक जान और हेटेरोजीनियस
बोलो, हेट्रोजीनियस बोलो, दो जान, इसे कहते हैं मुख्तलिफुल अज्जा, ठीक है, जिसके अज्जा मुख्तलिफ होंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मिक्सचर दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्या मतलब है इसका? एक ऐसा मिक्सचर दैट डज नॉट कंसिस्ट, जो मुश्तमिल ना हो किस पर, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ हिस्सों पर, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। उसको कहते हैं यकजाना मेजा। ए मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। एक ऐसा मिक्सचर जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। जैसे पानी में चीनी डाली, डिजोल्व किया, चीनी और पानी एक हो गए, एक फेज बन गए, एक शक्ल बन गए, एक हालत में आ गए। सुन रहे हो? समझ आया? दोनों दो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में, जैसे रेत डालोगे रेत नीचे बैठ जाएगी, रेत अलग है, पानी, दो डिफरेंट फेजेस अलग अलग है, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको आंखों से नजर आ रहे हैं, वो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस नहीं है। क्लियर हुआ? तो मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, शुगर मिक्स्ड इन वाटर, homogeneous mixture, salt mixed in water, homogeneous mixture है। homogeneous mixture also have uniform composition throughout। इसका क्या मतलब? इसकी composition, इसकी बनावट, इसकी तख्लीक। अब यहां से पानी निकालेंगे ना, मीठा पानी, उसमें शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे सेम होंगे, यहां से निकालेंगे उसमें। होमोजीनियस का मतलब ये है कि हर जगह पर जो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। जनाब अली, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? ए मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये दो या दो से ज्यादा, ठीक है, विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होगा, इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। या मिक्सचर दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिसाल के तौर पर पानी में रेत डाल दें तो एक फेज नीचे होती है, एक ऊपर होती है, ठीक है। ऑयल पानी में डाल दें, ऑयल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे नजर आएगा, ठीक है। तो ऑयल फ्लोटिंग ऑन द वाटर, दीज आर द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। सो इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? उसके बाद जनाब सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया? जो होमोजीनियस मिक्सचर्स है ना मादा जात के, दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और जिनकी कंपोजिशन भी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट ओवरऑल। समझ आया? हर जगह पे इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब हवा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। आपने कभी देखा ऑक्सीजन अलग है और नाइट्रोजन अलग है? नहीं। क्लियर हुआ? एक ही फेज है, एक ही चीज नजर आ रही है। आप समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, एयर इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नंबर ऑफ ट्रेस गैसेस, ठीक है। ट्रेस का मतलब नोबल गैसेस। इन दिस सॉल्यूशन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेस आर सोल्यूट्स। सबसे ज्यादा मिकदार किसकी है? नाइट्रोजन की, 78%। याद रखना, सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा मिकदार में होगी ना उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मिकदार में होगी उसे कहते हैं सोल्यूट। बात ही खत्म हो, दोनों की डेफिनेशन मिल गई। अब हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है तो ये सॉल्वेंट है, और बाकी सब क्या है? सोल्यूट्स हैं। सुन रहे हो? सिंस दे आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, क्योंकि ये सारे कम मिकदार में मौजूद हैं। वेयर नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट सिंस इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। क्लियर हो गया? कंसीडर अनदर एग्जांपल, इफ वी डिसॉल्व 10 grams of sugar in 100 grams of water, तो we will get sugar solution. Here sugar is solute because it is 10 grams of water in 100 grams. सुन रहे हो? And water is solvent. Next definition of binary solution. कौन सा solution? Binary. इसे उर्दू में कहते हैं थनाई महलूल। थना दो को कहते हैं, ठीक है, थनाई महलूल, ठीक है। A solution which is formed by binary का मतलब 2 ना, तो which is formed by mixing only 2 substances is called binary solution. क्लियर हो गया? डेफिनेशन ऑफ सोल्यूट क्या है? द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है जी? द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन क्या है? आपने चीनी को पानी में डाला, हिलाया, चीनी हल हो गई, तो सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाना, हल हो जाना। सुन रहे हो? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, हल कर देना। सुन रहे हो? सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जाकर गुम हो जाना। अभी बात नहीं समझ आया? समझ आया? अच्छा, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, नोट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन स्टेट्स दैट द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन अकर ओनली, पहले इसको समझिए फिर हम आगे चलेंगे। ये देखें, आपने पता क्या किया, पानी में एक नमक की डली उठा के फेंक दी, टुकड़ा नमक का फेंक दिया, उसमें क्या होता है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, ऐसा ही है। जैसे ही आपने फेंका, पानी के मॉलिक्यूल्स उसके गिर्द आएंगे नहीं आएंगे? अब गौर से सुनना, कितनी तरह की फोर्सेस यहाँ पे जनरेट होंगी। ओल्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं? कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द H2O पार्टिकल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे नहीं खींच रहे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? होगी। अच्छा, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे। ये दो फोर्सेस पहले से मौजूद थी, जब ये मिक्स्ड नहीं थे तब भी मौजूद थी, लेकिन जब आपने मिक्स कर दिया अब एक तीसरी फोर्स वजूद में आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस ऑफ द NaCl। सुन रहे हो? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द NaCl, ठीक है, सुन रहे हो, सोल्यूट एंड H2O सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नई फोर्सेस। अब गौर से सुनना, अगर खाने के नमक के आयंस के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है वो क्या हुई? ज्यादा हुई, और जो नई फोर्स है पानी और, सुन रहे हो, या पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है वो ज्यादा हुई, तो क्या नमक के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है वो वीक हुई, तो क्या पानी के मॉलिक्यूल्स ये पसंद करेंगे वो उसको अपने अंदर मिला लें? नहीं मिलाएंगे। अगर पानी, सुन रहे हो, तो चीज डिसॉल्व कब होगी? जब न्यू फोर्स पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और, सुन रहे हो, जो सोल्यूट है उसके मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है अगर वो ज्यादा हुई, सुन रहे हो, उन फोर्सेस से जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान में, तो बच्चे चीज डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है वो वीक हुई बनिस्बत उन फोर्सेस के जो कि सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के अपने दरमियान में फोर्सेस है, तो चीजें हाल। पेट्रोल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स की आपस में कशिश की कुव्वत है वो कई दर्जे ज्यादा है किससे? पानी के मॉलिक्यूल्स और पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश की फोर्स है। तो पेट्रोल पानी को मॉलिक्यूल के अंदर पनपने नहीं देता, आने नहीं देता। पेट्रोल का मॉलिक्यूल नीचे से निकल कर ऊपर चला जाता है, पानी का मॉलिक्यूल ऊपर से निकल कर नीचे आ जाता है, मिलते ही नहीं। वजह क्या होती है? उनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेस जनरेट ही नहीं होती। कोई चीज दूसरी चीज के साथ मिक्स तभी होगी जब दोनों के अंदर अट्रैक्शन की फोर्सेस जनरेट हो और वो फोर्सेस उनकी अपनी जाती इंडिविजुअल फोर्सेस से क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर चीजें क्या होंगी, हल होंगी, वरना अपने आप में रहेंगी। मैं हूं तू है। नहीं समझ आया? वो जो क्या कहते, समझ आया नहीं है? सो जनाब अली को ऐसे फोर्सेस बिटवीन H2O ये पहले मौजूद थी। अब जरा पढ़ लें प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन। तो द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जो डिसॉल्व करने का अमल है, हल होने का अमल है, कैन अकर ओनली, ये तब होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा इफ द कोहेसिव फोर्सेस अमंग द सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में कशिश की कुव्वतें हैं, आर वीकर, आर as compared to the new attractive forces between the solvent and solute particles। समझ आ गया? जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में कैसे फोर्सेस हैं वो कमजोर पड़ जाए उन अट्रैक्शन की फोर्सेस के सामने जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में। तो क्या करेंगे? जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वो खींच के अंदर से अलग कर देंगे और डिसॉल्व कर लेंगे। सोल्यूट के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं ना। अब अगर सॉल्वेंट ने आकर उनको खींचा और वो कशिश ज्यादा मजबूत हुई तो आपको पता मॉलिक्यूल्स से वैसे ही मूव कर रहे होते हैं। अब जैसे वो दूर मूव करेंगे इनको खींच कर अपने पास ले जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। ऐसा ही होता है या नहीं होता? जब दो बंदों को अलग करना हो तो उनके दरमियान की जो कुव्वत है अगर वो कमजोर होगी और जो खींचने वाली कुव्वत है वो तो अलग हो जाएगी चीज। ऐसा ही है। तो ये जनाब कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन अकर ओनली द कोहेसिव फोर्सेस अमंग द सोल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर एज कंपेयर्ड टू द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज डिसोल्यूशन विल नॉट अकर। अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स की कोहेसिव फोर्सेस ओवरकम कर गई, गालिब आ गई किन पर?
سالوینٹ اور سولوٹ کی اٹریکٹیو فورسز پر تو چیز ڈیزالو نہیں ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ ڈیفینیشن سن لے جی ایکوس سولوشن کی. ایک ایسا سولوشن سن لے, ایکوا کیا ہے جی یہ بھی سن لے. دا ورڈ ایکوس از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ ایکوا مینز واٹر. لاطینی زبان میں پانی کو ایکوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ تو یہ سولوشن ان وچ سالوینٹ از واٹر, سالوینٹ از یا واٹر از اے سالوینٹ از کالڈ ایکوس سولوشن. بات سمجھ آئی؟ اسے آپ بھی محلول کہتے ہیں. نہیں سمجھ آیا دوبارہ پوچھ لو. تو یہ ڈیزولوشن ہو رہی ہے. اب کھانے کے نمک کے جو کلورائڈ آئنز ہوتے ہیں, کیا کلورائڈ آئنز کو, اب دیکھیں نیگیٹو چارج ہے تو پانی کے مالیکول پولر مالیکولز ہیں نا, ہائیڈروجن پہ پارشل پازیٹیو چارج ہوتا ہے, آکسیجن پہ پارشل نیگیٹو چارج ہوتا ہے. پوچھ لوں کیوں تو جواب کیا دوں گے؟ جی باجی آپ بتائیں کیوں؟ آپ بتائیں, آپ بتائیں جناب, آپ بتائیں. باتوں کی بات یاد ہی نہیں. ہاں جی, ہاں جی, غور سے سن لیں آپ بچے. آکسیجن بھی نان میٹل ہے, ہائیڈروجن بھی نان میٹل ہے, لیکن شیئرڈ پیئر آف الیکٹرون کو جو کھینچنے کی صلاحیت ہے آکسیجن میں زیادہ. الیکٹرو نیگیٹیوٹی یاد ہے نا, the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. آکسیجن کی الیکٹرونز کو اپنی طرف کھینچنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا زیادہ, اس پہ پارشل نیگیٹو چارج ہے, ہائیڈروجن پہ پارشل. ڈیو ٹو دا ڈفرنس ان دا الیکٹرو نیگیٹیوٹیز آف ایٹمز, جو آپ کے مالیکیولز ہیں, جو مالیکیولز کے اندر جڑے ہوئے ایٹم ہیں, ان کے الیکٹرو نیگیٹیوٹی کے ڈفرنس کی وجہ سے ایک ایٹم الیکٹرون کو اپنے زیادہ قریب کر لیتا ہے اور دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. جس سے دور ہوتے ہیں اس پہ ہلکا سا پازیٹیو چارج آتا ہے, دوسرے پہ ہلکا سا جزوی نیگیٹو چارج آتا ہے. ڈیو ٹو دا الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈفرنس بٹوین دا ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, آکسیجن کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, کشش کی قوت زیادہ ہے, سو دیئرفور اس پہ پارشل نیگیٹو چارج آتا ہے. الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈفرنس کی وجہ سے, الیکٹرون کو کھینچنے کی صلاحیت کے فرق کی وجہ سے. میں نے پہلے بتایا تھا آکسیجن میں 8 پروٹون ہے, ہائیڈروجن میں 1 ہے, تو اس کی طاقت زیادہ ہے. بھول گئے ہونا. تو یہ اپنے پازیٹیو پولز کی مدد سے نیگیٹو آئنز کو اٹریکٹ کرے گا اور کھینچے گا اپنی طرف. اور جو پازیٹیو آئنز ہیں, واٹر اپنے نیگیٹو پولز جو پارشلی نیگیٹیولی چارج آکسیجن ایٹمز ہیں, ان کے ذریعے سے پازیٹیو آئنز کو کھینچتا ہے اور کیا کر لیتا ہے, الگ الگ کر دیتا ہے اور ان کو گھیرا ڈال دیتا ہے, ملنے نہیں دیتا اپنے اندر. سمجھ آ گیا؟ ایسے آئنز کو کہتے ہیں سالویٹڈ آئنز, ڈیزالوڈ آئنز. اگر سالوینٹ واٹر ہوگا تو انہیں کہتے ہیں ہائیڈریٹڈ آئنز, اور اگر سالوینٹ کو اور ہوا تو وہ سولوٹ کے مالیکیولز یا آئنز جن کو سالوینٹ کے مالیکیولز نے گھیر رکھا ہو, سن رہے ہو, اس کو کہتے ہیں سالویٹڈ آئن یا ڈیزالوڈ آئنز. سن رہے ہو؟ یہ لو سن رہے ہو؟ نیو فورسز آف اٹریکشن بٹوین دا سولوٹ اینڈ سالوینٹ پارٹیکلز. سن رہے ہو؟ غور سے سننا. یہ فورسز آف اٹریکشن کس کے درمیان میں؟ سولوٹ کے پارٹیکلز کے درمیان میں, ایسا ہی ہے نا. اب یہ فورسز آف اٹریکشن کس کے درمیان میں ہوگی؟ فورسز آف اٹریکشن بٹوین دا سالوینٹ اینڈ سولوٹ پارٹیکلز. اگر یہ مضبوط ہوئی باہر والی اور اندر والی کمزور پڑ گئی تو یہ الگ ہو جائیں گے اس فارم میں. کلیئر ہوا؟ اسے کہتے ہیں ڈیزولوشن. دس از ڈیزولوشن. سمجھ آ گیا؟ سو بچے ڈیزولوشن میں یہ ہوتا ہے. سو کلیئر ہو گیا ڈیزولوشن. آگے چلو.